तो मिलेगा ना, पैसा हो तो सब कुछ मिलेगा रे। હેલો ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી રામ। આશા છે કે તમે બધા મજામાં જ હશો, કેમ કે આપણા બ્લોગ વિડીયો જોતા હોય એકદમ મજામાં જ હોય છે મિત્રો। ટેન્શન લેને કા નહીં દેને કા। જો મિત્રો આપણે બહાર ખાઈટ હતી ને ઈ ફેરવવાની છે, તો આપણા પાસે બોલ ફિટ કરી રહ્યા છે। જોઈ લો આવડિયા ખાઈટ વરસાદની ભીની થઈ ગઈ છે મિત્રો, જોરદાર વરસાદ આવી રહ્યો હતો। અને સામે જો ઓલરેડી એક જ હોલ બતાવે છે મિત્રો, જોઈ લો જોઈ લો આ મારા ભાઈની કરમાટ। મસ્ત મનાનો કણો પેટ ટાઈ ગયો છે। હા ભાઈ તમે શું કઈ કેવું છે? હે સ્વર પેટી વાળા ભાઈ। तो मित्रों ये झूला लग चुका है, देखे रेडी बढ़िया सा झूला लग चुका है। ये हमारी खाट है मित्रों, गुजराती में उसको खाट बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई देख सकते हो आप। जो बाट बाट होते हैं ना बाटिया लोग, वो उसके ऊपर नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। वो बाटिया होता है इसलिए नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। ओ भाई क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वरसाद है वरसाद। तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा है, थोड़ा इथे आओ। तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा है दोस्त। बारिश है बारिश, वरसाद पड़ रहा है। किथे? भाई वरसाद पड़ा रखता है जो। तुम कई भाषा में बोल रहे हो? हमने जो थोड़ा हिंदी भावता है थोड़ा गुजराती भावता, बे थोड़ा थोड़ा फावता है तो हम बोलता रखता। उसको क्या कहते हैं? बाबा हिंदी कहते हैं। वो बाबा हिंदी में तुमको आता है सब कुछ? थोड़ा थोड़ा फावता है। तो हम तुमको एड्रेस पूछेंगे, गरला किस साइड है? गरला ना, और तुमको यहाँ से सीधी शेरी में साला जाना है। हाँ, वहां जाओगे ना तो एक गेट आवेगा, हाँ, तो महंगा गेट बना हुआ है, हाँ, 5 लाख करोड़ का बना हुआ होगा वैसा वैसा। हाँ, वहां से डाबा मुड़ी जाना है, डबो डाबा मुड़ी जाना है, हाँ, वैसे सीधा दौड़ा जावाना है। सीधा 3-4 किलोमीटर दौड़ा जावाना है ना, हाँ, तो गरड़ा आ जाएगा। गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा? तो मिलेगा ना, पैसा हो तो सब कुछ मिलेगा रे। हाँ तो तुम थोड़ा जावा ना कहता है, इसलिए मैं बोलता आपके हूँ। पास गाड़ी है तो गाड़ी लेके जाना है, वरना 2 पग आपा है भगवान ने, उससे दौड़ा जाना है, ऊपर रोड के दौड़ा जाना है, पीछे मुड़ के भी देखना भी नहीं है, सीधा दौड़ा जाना है। कितनी मिनट लगेगी? बहुत वार तो बहुत लगता है उसमें, जितना तुम्हारा पग तातरवत है, पग तातरवत है, ताकतवर है, उतना झड़प से तुम वहां पहुंच जाओगे। તો મિત્રો ગરમા ગરમ જમવાનું થઈ ગયું છે અને વરસાદ બહુ પડે છે મિત્રો। તમારે ત્યાં કેટલા ઇંચ પડ્યો એ જરાક કોમેન્ટ કરી દેજો અને જમવાનું બતાવી દઉં હું તમને ત્યાં સુધીમાં મિત્રો। देखो काजू मसाला अभी तक चल रहा है दोस्तों, और गर्मा गर्म भाखरी है। और ये तो हमारे घर में होता ही है। और ये क्या है? लौकी, लौकी का शाक है दोस्तों। और ये है बाजरा, बाजरा खाओ और ताजा मजा रहो दोस्तों। रेडी मित्रों। और ये हमारा भाई कुछ कहना चाहता है भैया? नहीं कहना चाहते हो? તો મિત્રો છે ને આપણે આ ભાઈ રહ્યા ને, આ ભાઈ બાવા હિન્દી વાળા ભાઈ, એને છે ને આ પુલખેર હરખું નહોતું બાંધ્યું એટલે તૂટી ગયું તું, સમજી ગયા મિત્રો। અને કડી હોય તે થોડીક નબળી હતી મિત્રો। રેડી જોઈ લો આ કડી, જો રેડી આ રીતના તૂટી ગઈ હતી મિત્રો। રેડી આ વખતે આપણે જોઈ લો પ્લાસ્ટિકની કડીઓ લાવ્યા છે મિત્રો, એટલે મસ્ત મજાનું થઈ ગયું છે। બુંગણ આ વખતે બાંધી દીધું છે મિત્રો। દોસ્ત ક્યાં કર રહે હો? તો ये दोस्त हमारा वीडियो बना रहा है मित्रों, और ये घोड़े लेके बैठा है और ये स्टैंड में फोन रख के वीडियो उतर रहा है, फिर उसको एडिट कर रहा है वो। प्रमोशन करो તમે એમાં શેનું?
ફેસબુક પર. તમને મારા વિડીયો જોવો હોય તો અહીંયા ફેસબુક માં જોવા મળશે. નામ છે અજયસિંહ એક્સક્લુઝિવ. બીજા એક પ્લેટફોર્મ ઉપર નહીં મળે? ના, ઇન્સ્ટાગ્રામ માં મળે. એમાં આપણે ક્યારેક મજા આવે તો મૂકી બાકી નહીં મૂકતા. આખું એટલું નાનું એવું સેટઅપ છે. નાનો એવો ખર્ચો છે. 5.5 લાખ નું સ્ટેન્ડ છે. આ બહુ નાનું મોનું નથી. ખાલી કેટલાનું? 5.5 લાખ. બહુ મજબૂતાઈ વાળું લાગે. હા, ને જેસીબી આંખો તો કઈ નો થાય. એવું બધું મજબૂત છે? અરે એની તો વાત જ આવે. તમારા રોલર રાખવાનું રોડ ઉપર આપણે નો કે ડામર રોડ બનાવે. હા. મોટું રોલર કેવું હોય મોટું ઉપર. હા. એ આંખી લેવાની સુટાઈ માં. એવું છે? રોટલા જેવું રોકવું ન થાય એટલું મજબૂત. એના 5 લાખ દેવાના. મજબૂત થાય. તો ભાઈ તમારે મોંઘામાં મોંઘું જો સ્ટેન્ડ મંગાવવું હોય તો અજયસિંહ એક્સક્લુઝિવ નો સંપર્ક કરજો મિત્રો ફેસબુક ઉપર. મેસેજ કરજો. તમારા વાત આપણે 6 લાખ લે 50,000 ખાલી કેટલી કરવાની હોય. લાંબુ બહુ હું નથી લેતો કોઈ પાસે. તમે ઘરના છો એટલે તમારે 50,000 વધારે લઈશ નહીં બધા. બહાર ના હોય તો? બહાર ના હોય તો જે 5.5 લાખ નું સ્ટેન્ડ દો. એટલે તમારો સ્ટેન્ડ પણ બહુ મોંઘા. તમે શેનથી બનાવો છો? કોઈ સોને દે ને મેડ ઇન ચાઇના. મેડ ઇન ચાઇના? તો મેડી કાઈ નથી આઈફોન ને મેડ ઇન ચાઇના ની વસ્તુ ક્યાં હારી આવે છે મિત્રો? ડુપ્લિકેટ માં આવે બધો. હા. એનો તો ભાવ છે. ઓરિજિનલ વસ્તુ નો થોડો એનો ભાવ હોય. ઓરિજિનલ મળે. ઓરિજિનલ નો કેટલો? એ તો મળે ને આ બધી 100-200 રૂપિયામાં ગુરુવારી માં દે. એવું છે? તો હો. હા લે સાયના બધાનો ઠપકાઈ દેવાનું એટલે તે આવું ઠપ કરવાનું 5.5 લાખ નો જે એકાદા દળું ગીરી જેવું આવે લાંબુ બહુ રળવાનું ન હોય બધામાં થોડું ઘણું કેવી છે ખાવાનું બીજું બહુ લાંબુ આશા ન હોય એમ. એ 5.5 રળવા મળે. તમારું કમિશન પાછું એક દિવસ નું જો એક સ્ટેન્ડ વેચાય તો તમે મને એમ છે મહિનામાં કેટલા કમાતા હશો? ના ના આટા તો બેસી ગઈ. હા. ક્યાંથી ઓર્ડર ક્યાંથી આવે? એટલે ફોન ને એ તો છે. પણ આમ કયા દેશમાંથી કયા રાજ્યમાંથી એમ? એ બધું અમારા કસ્ટમર ની ડિટેલ છે ને પ્રાઇવેટ કેવી સર અમે તમને ન આપી છે. એવું છે? હા. કઈ વાંધો નહીં હો સર. તો તમારો આ સ્ટેન્ડ બદલ તમે જે ભાષણ આપ્યું એનું તમારા માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું કેમ કે તમારા સ્ટેન્ડ જ એવડા મોંઘા છે ને કે મોડું નહીં વાપરવાનું, થોડું વાપરવાનું, મજબૂત વાપરવાનું, થાવું ન પડે. મોંઘું વાપરવાનું મજબૂત વાપરવાનું એમ કેવા માંગો છો? એવું રાખો. અમારું ઘણી વાર શબ્દ અમુક કોઈની જીભે ન ચડે એવું થાય. કારણ કે આખો દી બધું સ્ક્રિપ્ટ બનાવી વાંચવી ને એવું કરવાનું હોય ને એટલે ક્યારેક ભૂલાઈ જાય બધું એવું છે. એવું પછી વાપરવાનું બધું મજબૂત મેડ ઇન ચાઇના. કઈ વાંધો નહીં. સારું હાલો. સારું માતાજી સુખી રાખે. તો મિત્રો તમે આ મોંઘું સ્ટેન્ડ લ્યો છો તો એ કઈ રીતના તમે રળો છો? હું કઈ નહીં અમે રળી દઈએ. અમે નાના આમાંથી થોડુંક એટલું બધું રળાય છે. તો આવડી મોટી વાતો કરતા તમે શીખ્યા કઈ દે? તો ફેંક્યા રાખી અમારા ભાઈ બહેન રહ્યા ને એ બધું આવા નાના મોટા ફાંકા માર્યા રાખે ને હારે બેઠક બેઠી હોય ને અમે ફાંકા મારને શીખી ગયા થોડા થોડા. ઠીક એમ કહો તમે ફેંકું સંસો? હા હાસુ પકડ્યું. નાના મોટા ફેંકી દઈએ એમાં બહુ લાંબા નો ફેંકવાનો હોય. માપે માણસ ગળો હેઠે ઉતરે ને એવા બહુ વધારે ફેંકવાનો કે ગાડું હોય આવે એવું. ઠીક ગાડું દે અને આપણે ટાટિયા ભાઈ ને કોણ ગાડું શું દે? ના બાપા એ બિસ્કીટ માર બહુ વાગે તમને ન ખબર હોય. માપે ફેંકાયા 5 લાખ તો બહુ થઈ ગયા. ઠીક પડ્યો લાગે છે કેક પરસાદ? ના ક્યારેક પડ્યો હોય સાંભળતું નથી બહુ લાંબા ટાળે પડ્યો હોય છે. એ હારું હાલો લ્યો તે જય માતાજી મિત્રો. હા માતાજી સુખી રાખે. જો આજનો બ્લોગ ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂર કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને જો ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ કાલે એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી રામ એન્ડ જય શ્રી કૃષ્ણ.